Very good evening, Kolkata, and hello to the world. Thank you very much for being there 24/7, absolutely live on the truly live station of the nation, 91.9 Friends FM. I'm RJ Arijit, welcome you all in this incredible session of Friends Zoom in Adda, just like every Friday, right at 6. Yes, of course, today we also have the winners of Friends Zoom in contest all over the week, where they shared their mantra about radio, their friendship with radio, and their belongingness with radio. Well, they are the winners today, and we'll be going to each one of them, talking to them. And of course, when radio is the mantra, when radio is something where we connect, it is all about radio. Absolutely. And of course, we are streaming 24/7 live on Facebook. Thank you very much to the world and people all across globally for being there, connecting with us, engaging with us. And that's the spirit that absolutely makes radio not only an audio medium, but a visible medium as well. So let's go on to the winners. I'll be introducing one by one of the Friends Zoom in Adda contest winners for the week. We'll go over to Koel. Koel, you have been one of the winner of a Friends Zoom in contest on 91.9 Friends FM. And yes, we are having a beautiful Adda right here. So Koel, tell us something about yourself. And what do you do? And what was your mantra you have shared that why radio is your best friend? Okay. Very good morning. A very good evening. Well, I'm a bit nervous also. A very good evening to everyone. Well, this is Koel. I'm a full-time homemaker, part-time entrepreneur, but an overtime Addabaj. Okay. I love Adda and music like anything. Like for me, radio is inseparable. As I have to do the entire household chore myself, I keep tuning into radio throughout the day. Now, the radio mantra, the radioactive mantra that I shared, actually it dates back to my, romance days when I was doing my masters. Okay. So like one day we had a small fight with my beloved one, and we stopped talking. But he knew that I used to be tuning into one particular station. So he did a magic. He dedicated one song for me, and which I accidentally, listened to it. And that day, I really felt that I cannot leave this radio. Had not this radio been a catalyst, I might have missed my beloved one that day. And absolutely. That way it continues. And radio played a very big role in connecting both of you. So it's, radio is always real time. It's all about connections and engagement. Absolutely. And we actually on Friends FM, when we have listeners all over the world while streaming on Facebook and to the City of Joy and beyond, where people actually want to get connected to their loved one, share their messages. And this is how, radio builds up the relationship. So welcome, Koel, in this Friends Zoom in Adda session. And we have all the RJs right together in just a big Friends FM family. And of course, there's a big backing team of Friends FM as well, who are 24/7 working with us. Without them, of course, we wouldn't have been possible. We have Srijan, we have Orithro, we have Raja, we have Nilanjana, we have Smriti, we have Orko, Kuheli, Animesh. Of course, they are absolutely live, connecting to you 24/7. So to tell us something about Koel, like whom would you like to ask a question? What is your question to any one of the RJs would you like to ask? Okay, to them one, I would ask RJ Srijan. I always try to connect to his show every day. I do connect to Orithro, I do connect to Nilanjana, I do connect to Rajada, Orko, every one of you, but I connect to his show more because that is my me time in the morning. Absolutely. So I would like to ask him one thing. It's just take the question in a fun. What do I say? In a fun mode only. That suppose if Srijan is asked to do his show on any other slots other than Good Morning Show, then which slot would he choose and why? And he cannot redirect the question to anyone or to the listeners, that whenever listeners, he has to answer it, please. Okay, so the question is off to Srijan that apart from Good Morning Friends, what he hosts from every Monday to Saturday from 6 to 10, and what other show he would love to do and why? That's the question from Koel directly to Srijan. And so Srijan,
what is the other show which you would love to host and connect to the listeners, our friends all over? Right. Okay. So, firstly, thank you so very much, Koel, for being with us on this Friends Zoom in Adda. And of course, to all the other winners যারা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, who all are with us, thank you so very much, all of you. All right. So, it's really nice to know that we are a tree for this Koel bird. Like 91.9 Friends FM is the tree for her to maybe, come and have a good time. And maybe she prefers to sit on the branch of Good Morning Friends the most. And that's like, I'm elated to know that. And I would hold on to my dear life if Good Morning Friends is, if it is tried to take away from me. So I will not give away Good Morning Friends under any circumstances. But unless it is taken away from me, that's a different case altogether. But কেউ যদি আমাকে বলে যে গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস এর সাথে সাথে আরেকটা শো হোস্ট করে দাও, I would gladly do it, because I would like always, I enjoy being on air and doing multiple shows. I would really love to do that. And যদি আমাকে চুজ করার অপশনটা দেওয়া হয় যে apart from Good Morning Friends, which show I would love to host, and that would my first choice would be Direct Dil Se, because that is one show which I have grown up listening to, and I think everyone would agree that that is a legendary show as far as the history of radio in our city is concerned. And RJ Jimmy, our very own Jimmy sir, he has been an inspiration to so many of us, to me, and I'm sure to many other radio jockeys, to many other radio aspirants. And he has done such a great job, which I don't think anybody can just imagine to live up to it or match up to it. But এক সময় ডাইরেক্ট দিল সে শুনতাম, সেখান থেকে ডাইরেক্ট দিল সে হোস্ট করা, এই যে ট্রানজিশনটা, এটা একজন রেডিও জকি হিসেবে একটা ফুল সাইকেল কমপ্লিট হবে আমার জন্য, যদি আমি কখনো সেটা হোস্ট করার সুযোগ পাই। সো that's what I would be saying. Thank you. Absolutely, Srijan. Very well said. In fact, Direct Dil Se is definitely a legendary show, a brand by itself. And from the team Friends of him, kudos to Jimmy for carrying the legacy forward. And, whenever we talk about Fridays, it's like Friday, Dil Se Wala Friday, Direct Dil Se and Jimmy. These three are the most strongest combination can ever happen to the history of radio and beyond, of course. So from Srijan, we'll go over to Roshni. Well, Roshni, তুমি কি করো এবং তুমি এমন একটা কি মন্ত্র শেয়ার করেছিলে, মানে রেডিও কিভাবে তোমার বন্ধু হয়ে যায়, যে মন্ত্রটা তুমি শেয়ার করেছিলে আমাদের সঙ্গে? Good evening, all of you. This is Roshni. I am working Wipro from 2019. My favorite hobby is dancing, and whenever I get time, I write a poem. On that day, আমি শেয়ার করেছিলাম এটাই যে ছোটবেলায় যখন আমি দাদুর সাথে বসে রেডিও শুনতাম, ঘুম চোখে নিয়ে শুনতাম, তো সেখান থেকে আর কি ভালো লাগা। তারপরে স্পেশালি দিনটা ছিল মহালয়ার দিন, সেখান থেকে ভাবতাম যে রেডিওর ভেতর থেকে মানুষ কথা কি করে বলছে। তো হঠাৎ একদিন কুহেলির শোতে আসা, যথারীতি ওকে হাই হ্যালো বলা, সেখান থেকে কোন একটা টপিক চুজ করে মাঝে মাঝে কুহেলি সেটা মেসেজ শেয়ার করে, সেখান থেকেই আর কি ভালো লাগা। তো ছোট ছোট আশা ছিল যে হঠাৎ কোনো একদিন আমার হয়তো এরকম করে মেসেজটা শেয়ার হতে পারে। তো সেদিন লাকি উইনার হয়ে গেছি। তো ছোট ছোট স্বপ্নগুলোকে আমাদের মতো অনেকেরই হয়তো বাস্তবে ফুটিয়ে তুলেছে 99.1 রেডিও এফএম। তো থ্যাংক ইউ তার জন্য। এটাই রোশনি, ডেফিনেটলি তুমি যেরকম ভাবে বললে যে মানে রেডিওর একটা মাধ্যমে একটা যোগাযোগ তৈরি হয় বন্ধুদের সঙ্গে, আর প্র্যাকটিক্যালি তুমি যখন বলছিলে যে যখন মহালয়ার দিন, মানে সেই রেডিও সবসময় একটা নস্টালজিয়া, মানে এখন আমরা একটা ডিফিকাল্ট সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু মনের মধ্যে একটা কোথাও একটা উৎসবের আনন্দ ফুটে উঠছে, কারণ প্রকৃতি সেভাবে সাড়া দিচ্ছে। এবং আমরাও ইগলি ওয়েট করছি কখন আমরা রেডিওতে, মানে মহালয়ার দিন রেডিওতে মহিষাসুর মর্দিনী শুনবো এবং আমাদের প্রাণের উৎসব সেভাবে শুরু হবে। ওয়েল রোশনি, তুমি কাকে প্রশ্ন করতে চাও? এনিওয়ান আর যে তোমার ফেভারিট, যাকে তুমি প্রশ্ন করতে চাও আজ? কুহেলি দিকে তো প্রতিদিন জ্বালানো হয়, মানে লিটারেলি। আজকে আমি নীলাঞ্জনার দিকে একটু প্রশ্ন করতে চাই। ওকে, বলো রোশনি। হাই হাই নীলাঞ্জনা দি, আমি শুনেছি তুমি নাকি অ্যাক্টিংও করেছো, তো অ্যাক্টিং আর রেডিও সব থেকে কোনটা তোমার কাছে বেস্ট লাগছে এখন? অফকোর্স
আমার দুটোর মধ্যে যদি কম্পেয়ার করতে বলো, যেহেতু আমি এতটা সময় ধরে রেডিওতে রয়েছি, তো অফকোর্স আমার রেডিও ভীষণই ভালো লাগে, কারণ আমি প্রচন্ড লেজি, প্রচন্ড কুঁড়ে। তো আমার জন্য আমার মনে হয় রেডিওটা বেস্ট। আর অ্যাক্টিং এ ওই মেকআপ করে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, একটা শর্ট রেডি হচ্ছে, তোমাকে 2 ঘন্টা 3 ঘন্টাও অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়, যেটা আমার কাছে একটা সময় ভীষণ পেইনফুল লাগতো। তো সেটা, বাট আই এনজয়েড অ্যাক্টিং। যে সময়টাতে আমি বেশ কিছু সিরিয়াল বলো বা টেলিফিল্ম করেছিলাম, আমার বেশ ওই নতুন নতুন সাজে, নতুন নতুন রূপে নিজেকে দেখতে ভালো লাগতো। বাট যদি ওভারঅল বলো, তাহলে অফকোর্স রেডিও, কারণ রেডিও মধ্যে না বড্ড বেশি 1-to-1 একটা ব্যাপার আছে, মানে 1-to-1 কানেক্ট আছে। সেই কানেক্টটা আমার মনে হয় অভিনয়ের মধ্যে অতটা নেই, কারণ অভিনয়টা মানে তো তুমি সবসময় একটা অন্যান্য চরিত্র প্লে করছো। বাট রেডিওতে ইউ ক্যান বি ইয়োর সেলফ, তুমি যেটা সেটাই তুমি হতে পারো। সো আই থিঙ্ক মাই লাভ ইজ অফকোর্স রেডিও। Thank you. Absolutely, Nilanjana, and that's what, the radio builds the friendship all over the years, and that's how we are actually going strong together as a strong family of Friends FM. But একটা ছোট কন্ট্রাডিকশন যেখানে আমার মনের মধ্যে রয়েছে, সেটা আমি নীলাঞ্জনাকে বলবো। সেটা হচ্ছে, নীলাঞ্জনা যেটা বললো যে ও ভীষণ কুড়ে বা লেজি, সেটার জন্য রেডিও। I beg to differ, because Nilanjana is a fitness freak, and one who is a fitness freak, he has to get up being other than anything than being lazy and work out. ওইটাই করতে পারি শুধু, Fitness আলাদা trainer. করে। She's a fitness trainer and she's a wonderful actor and a radio jockey, all combined together. এবং এই লকডাউনের সময় যখন অনেকেই একটা সেটব্যাক নিয়ে বাড়িতে বসে আছে, যে আমরা বাড়িতে বসে আছি, আমরা কিছু করতে পারছি না, সেখানে নীলাঞ্জনা লকডাউন ফিল্মস করেছে। এবং মানে এইটা, দ্যাট ইজ হোয়াট দ্য স্পিরিট দ্যাট গেটস আ গোয়িং। তাই বোধহয় মানে সোমবার থেকে শুক্রবার বক্স অফিস নীলাঞ্জনা হাজির হয়েছে 2 থেকে 5টা। সো শি ইজ আ পাওয়ার হাউস অফ এনার্জি। আর সেই এনার্জিটা বোধহয় নীলাঞ্জনার ভীষণ স্ট্রং পয়েন্ট, কারণ যে লেজি হয় সে কিন্তু ফিটনেস এক্সপার্ট হয় না। প্রবাবলি উই আর নট ফিটনেস এক্সপার্ট বিকজ উই আর লেজি। ওয়েল, আমি এবার শ্রেষ্ঠার কাছে যাব। শ্রেষ্ঠা, তুমি তোমার সম্পর্কে বলো, এবং রেডিও তোমার প্রিয় বন্ধু কেন? রেডিও এই কারণে প্রিয় বন্ধু, আমি যেটা শেয়ার করেছিলাম স্মৃতি দিকে, আমি শেয়ার করেছিলাম যে আমার এইচএস এর একটা ঘটনা নিয়ে আমি শেয়ার করেছিলাম। আমি এইচএস এর টেস্টে মানে ভীষণই বাজে মার্কস পেয়েছিলাম, 7% পেয়েছিলাম। তো যিনি আমার বেস্ট টিচার ছিলেন, তার নাম আমি বলছি, মৌমিতা রয় চৌধুরী। তো তিনি আমাকে বললেন হঠাৎ মানে ডেকে যে তুমি এত কম মার্কস পেয়েছো, মানে তিনি এখন জেনেছিলেন যে তুমি এত কম মার্কস পেয়েছো, তাহলে তো আমি তোমার সাথে কথাই বলবো না, কোনো সম্পর্কই রাখবো না। তো আমাকে বলেছিল তুমি আমাকে বেস্ট মার্কস এনে দাও, আমি তোমার সাথে আবার কন্ট্যাক্ট করব। তো আমি তখন বললাম যে আমাকে এরকম ভাবে বললো, মানে এটা তো খারাপ লেগেছে আমার। তো তারপর দিন রাত মানে একসঙ্গে করে সবকিছু করে আমি এমন একটা এভারেজ জায়গায় গিয়ে পৌঁছালাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে, চলো আমাকে এবার ভালো রেজাল্ট করতে হবে। যথারীতি এইচএস এর রেজাল্ট যেদিনকে বেরোয়, সেদিনকে আমি আমার যখন মার্কস দেখি, আমি নিজেই শকড হয়ে গেছিলাম, বিকজ ইয়ন 75% আপ, ওয়াও, যেখানে 37% আমি পেয়েছিলাম, সেখানে 75% আপ মার্কস আমি পেয়েছিলাম। এবং ফার্স্ট আমি মমতাদিকে কল করে এটাই বলেছিলাম যে থ্যাঙ্কস টু ইউ, মানে আপনি যদি সেদিনকে আমাকে ওরকম ভাবে স্কুলে বকাটা না দিতেন বা ওইরকম একটা কন্ডিশন না দিতেন, আমি হয়তো আজকে এতদূর পৌঁছাতাম না। অ্যাকচুয়ালি আমি স্পোর্টস নিয়ে বেশি ইন্টারেস্টেড, বা স্পোর্টস এর প্রতি আমার বেশি আগ্রহ, এবং আমি স্টেট লেভেলে খেলেওছি, আমি স্কুলের হয়েও খেলতে গেছি স্টেডিয়ামে, আমাদের কলকাতা স্টেডিয়ামে। তো সেখান থেকে এইগুলোই আমি শেয়ার করেছিলাম সেদিনকে স্মৃতিদিকে, যার পর আমি উইনার হয়েছিলাম। এবং স্মৃতিদিও খুব খুশি হয়েছিল শুনে যে যেখানে 37% মার্কস, সেখান থেকে মানে 75। এবং লাস্ট টাইম আমি স্কলারশিপও পেয়েছিলাম সেখানে। ওয়ান্ডারফুল। ওয়েল, শ্রেষ্ঠা, সেটাই বোধহয় তুমি নিজের কাছে নিজে একটা ইন্সপিরেশন, এবং তুমি যে তোমার টিচারের কথা বললে যে সেই মুহূর্তে যদি ওই ইন্সপিরেশনটা না থাকতো তাহলে বোধহয় এতটা এগোনো যেত না। কিন্তু এই সব কিছুর মাঝে তুমি কি করো সেটা কিন্তু জানা হয়নি। তুমি কি করো শ্রেষ্ঠা? আমি করি বলতে, আমি ফার্স্ট টাইম ছিলাম কলকাতা এয়ারপোর্টে অ্যাজ আ সিএসএ, গ্রাউন্ড স্টাফে ছিলাম আমি ডাব্লিউএস মিতে। এখন আমি রয়েছি গোয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে অ্যাজ আ টিআরওপিএস, এই পোস্টেই রয়েছি। তো ট্রাভেল ফুড সার্ভিস, টিএফএস, ট্রাভেল ফুড সার্ভিস অফিসে মানে কোম্পানিটাতে রয়েছি আমি এখন। আপাতত Absolutely রানিং wonderful. এটাই চলছে। এছাড়া আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাথলেটিক, ক্রিকেট, অ্যাকচুয়ালি আমি এইগুলোতে বেশি ভালোবাসি।
I like So you are very much sports. into sports, right? Okay, very good. Yeah. So Shrestha, তুমি কাকে প্রশ্ন করতে চাও? Whom would you like to ask a question? Smriti di. Sure. Hi, তোমার প্রশ্নটা Shrestha. বলো। Yeah, hi. Finally. Final. বলো। তুমি বলো কি সারাটা সপ্তাহ তো তুমি এরকম অফিস বাড়ি চলে, তো উইকেন্ড তোমার কেমন কাটে, মানে কিভাবে কাটাও তুমি উইকেন্ড? Weekends are absolutely lazy, my dear Shrestha. First of all, Shrestha के बारे में मैं सभी सुनने वालों को बताना चाहती हूँ कि এখন যারা আমাদেরকে এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে দেখছে তাদের জন্য একটা জেলাস करने वाली बात बताऊंगी, and that is that she's working at Goa airport, mind you. She shared some photographs from Goa. ওর একটা স্কুটি আছে, তার আগে the name plate writes GA and the number followed by the number. It gave me so much of happiness. ওই ফিলিংসটা না যে কোনোদিন আমরাও যাব, আমাদের এই মহিলা টিমরা আর্জেরা আছে যারা নীলাঞ্জনা হোক বা ব্যাক এন্ড টিম মেম্বার্স দেবাদিতা and all, we are totally dying to go to Goa. So very very happy. Thank you so much for letting us know, Shrestha, and for connecting with us. And secondly, वीकेंड बहुत लेजी होता है श्रेष्ठा, मतलब क्या होता है कि पूरे वीक जो है 91% फ्रेंड्स एफएम पर हम सब साथ मेहनत करते हैं, तो वी थिंक एंड प्लान फॉर द कमिंग वीक एज वेल, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी आरजेस एक दूसरे के साथ में आपके साथ में कनेक्टेड रहने के लिए हमारे जो प्लानिंग्स है वो पहले से रेडी रहे. सो काम भी चलता है, घर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है, फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम स्पेंड करना होता है. जितना भी लेजी वाला काम है ना वो आप बता लो, वो मैं करती हूँ. खाना बनाना मेरे से और स्कूटी भी चलाने में है, स्कूटी और ड्राइव स्कूटी. अच्छा, कोलकाता में नहीं है स्कूटी? कोलकाता में नहीं है, बस जमशेदपुर में है. बस यहाँ पर आप लोगों के साथ में चल रहे हैं और ऐसे चलते रहना चाहते हैं. अनेक अनेक धन्यवाद and wish you all the very best. Love you lots. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Smriti. And that was like, like a lazy weekends. But I would like to add on to a certain point, because Smriti is one person who is always with energy. She's a powerhouse of energy, so as to say. And while you plan the all-girls trip to Goa with Shrestha, of course. So I would just like to say, add on to something, that from Monday to Saturday, 5 to 9, Smriti has the energy of saying cheers Kolkata. So even if she's there on a weekend, she's lazing around. Whenever I call up, she picks up the phone. She's with the same energy, says hello and cheers. So kudos to that, Smriti. Keep that going. So now we have, of course, Ognimir with us, but Ognimir, incidentally, he couldn't join because of a very urgent work that came in, apart from Roshni, Shrestha and Koel. And Ognimir has one question, what he has sent across to us. And this question goes off to Orithro, who hosts Friends Lounge from Monday to Friday from 12 to 2. Of course, Orithro, যে প্রশ্নটা অগ্নিমির করেছে, বিকজ অগ্নিমির সম্পর্কে বলা উচিত যে অগ্নিমির radioactive নিয়ে আমরা কাজ করছি, radioactive নিয়ে আমরা কথা বলছি all throughout the week, and he makes radioactive sandwiches, which is very very unique. Probably he plugs into the radio and he makes sandwiches and probably tastes even more better. So Ognimir has asked one question that to Orithro, that breakfast-এ কি খেলে mood ভালো হয়ে যাবে? ব্রেকফাস্টে কি খেলে আমার একটাই খাবার যেটা খেলে কনসিস্টেন্টলি মুড ভালো হয়ে যায়, সেটা আমি ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার কনসিস্টেন্টলি খেতে পারি, চোখ বুঝে বিরিয়ানি. মানে ইউ গিভ ইট টু মি এনি টাইম অফ দ্য ডে, আই উইল হ্যাভ ইট. সেটা খেলে আমার মুড ভালো হয়ে যায়. এছাড়া ব্রেকফাস্ট ইউজুয়ালি আমি ওই কর্নফ্লেক্স মিউসলির মধ্যেই বিরাজমান, বাট বিরিয়ানি খাওয়া হয় না. ব্রেকফাস্টে বিরিয়ানি খেলে অরিত্রকে আর দেখতে হবে না. I can well imagine. Orithro has gone very... আমরা কখনো ব্রেকফাস্টে রেডিওঅ্যাক্টিভ স্যান্ডউইচ খেয়ে দেখতে পারি একবার অগ্নিবীর? Absolutely. We want to try. We have to try radioactive sandwich, and we need to taste it how it is. And Orithro has drawn a wonderful comparison, like breakfast, lunch, dinner, he loves to have biryani. এই বিরিয়ানির মধ্যে আলু থাকতে হবে, যেটা কলকাতা স্পেসিফিক, কারণ কলকাতায় একমাত্র শহর যেখানে বিরিয়ানিতে আলু সার্ভ করা হয়, and that goes back to a very long history. এবং তাছাড়া যেটা হচ্ছে এই সঙ্গে Orithro মুসলিও খায়, ওটসও খায়. So, well, the balance is like a perfect balance, mane goes without saying. So, well, now we go on to the RJs, and of course, as the winners have asked question to the RJs. So, I'll start off with Srijan. Well, Srijan can ask question to any one of the winners, Roshni, Shrestha, and Koel, who are with us right now. So, over to Srijan. Thank you so much. Thank you so much. Once again, welcoming all the winners. শ্রেষ্ঠা, রোশনি, কোয়েল, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য. মাই কোয়েশ্চেন ইজ ফর কোয়েল.
কোয়েল, আমি কোয়েশ্চেনটা যেটা তোমাকে করতে চাই সেটা হচ্ছে ফেসবুকে তোমার যে নামের স্পেলিংটা আমি দেখেছি, দ্যাট ইজ রিয়েলি ইউনিক ওয়ান, COELLE। আমি প্রথমে তো ভাবছিলাম এটা কি চেলো কাবাব লেখা আছে নাকি, হ্যাঁ এটা কি, তারপরে বুঝলাম ওটা কোহেল লেখা আছে, রাইট? সো এরকম স্পেলিংটা চেঞ্জ করে লিখেছো, এটার কোনো স্পেসিফিক কারণ আছে কিনা? এবং ইউ সেড দ্যাট ইউ আর অ্যান entrepreneur, so what is that preneur thing that you do from very মানে entrepreneur? It's like just a Okay. little bit of wordplay. Sure. Okay. আচ্ছা, প্রথমে আমি তাহলে নামের এটাই বলি। I used to work with one company long back, Tata Infomedia. Like ওখানে আমার খুব ভালো এক কলিগ ছিল, তো ও আমাকে ভীষণ রকম ভাবে মানে প্যাম্পার করতো। তো she said one day যে কোয়েল, you are very different from everyone else, তো তোর নামটা এরকম KOYL প্লিজ রাখিস না, একটু চেঞ্জ কর। আমি ওকে ঠিক আছে চেঞ্জ করবো বললাম, ভাবলাম। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ নো, উই গার্লস আর সাজগোজের তো একটু থাকেই বাতিক। তো তখন না ELLE LE15 বা L18, সরি L18 বোধহয় ওটা, Okay. এল। তো আমি তখন ফিগার আউট করলাম এল ওয়ার্ডটা মানে কি। তো আমি দেখলাম যে এল ওয়ার্ডটা মিনস আ গার্ল। তো তখন আমি আর আমার কলিগ মানে প্রিয়াঙ্কা দুজনে না মিলে নামটা বানালাম, অ্যাকচুয়ালি বানালাম COELL, মানে এল মিনস গার্ল আর কে ওটাকে CO করে দিলাম। দিয়ে এবার ওটাকেই আর কি ফেসবুকে ইনিশিয়ালি ইউজ করেছিলাম, কারণ যখন ফেসবুকে আসি তখন আমি চেয়েছিলাম কিছু কিছু লোকের সাথে আমি যোগাযোগ রাখবো না বলে, তারা সে KOIL দেখলেই এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তো পুরোনো গল্প, ছেড়ে দাও। তারপরে তো ঠিক আছে। আর হ্যাঁ, এন্টারপ্রেনার পার্টটা যেটা, সেটা হচ্ছে আমি একটা ছোট্ট হোম বেসড অনলাইন বিজনেস করি অন ফ্যাশন অ্যাক্সেসরিজ, গার্মেন্টস অ্যান্ড জুয়েলারি মেনলি। তো সেটার নাম হচ্ছে তোমার দর্পণ আগেন মিরর, সাজগোজের সাথে প্রচন্ড রকম রিলেটেড। এই আজকে বসবার আগে আমাকে মেয়ে বললো তোমার মুখে প্রচুর গর্ত দাগ ফাগ আছে, দাও আমি ওগুলো হোয়াইট ওয়াশ করলাম। দেখ ভূত বানিয়ে দিস না। বলে মা ভূত বানালেও আর যে যা দেয় ওরা কেউ ভয় পাবে না, ওরা রাত রাত জেগেও গান শোনায়, তো ভূতে ভয় পাবে না। তো লাইক এই আর কি বলতে পারো এরকম ব্যাপার। Thank you very much, Koel. We'll go on to Orithro, who hosts Friends Lounge, just as I said, from Monday to Friday, 12 to 2. So, Orithro, কাকে প্রশ্ন করবে? আমি রোশনিকে প্রশ্ন করব। রোশনি আমাকে এই উইকে ফেসবুক লাইভে বহুবার কমেন্ট করে লিখেছে, যেহেতু মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে এবার অরিত্র পাল, যেই অরিত্র পালের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বর্ধমানের একজন অরিত্র পাল টপার হয়েছে। তো রোশনি আমার থেকে ট্রিট চেয়েছিল। আমি তোমাকে একটা পার্সোনাল প্রশ্ন করতে চাই, তুমি মাধ্যমিকে কত পেয়েছো? আমার মাধ্যমিকের স্কোর ছিল 520। বাবা, যথেষ্ট ভালো। থাক, আমারটা কনফিডেন্সিয়ালি থাক, কিছু জিনিস গোপন থাকাও ভালো। এরকম বলা যেতে পারে লিসনার্সদেরকে যে ফর গডস সেক অরিত্রপাল ইজ জাস্ট দ্য নেম সেক। Absolutely. খালি 100 But we, as a team Friends of Him, we are definitely very proud of Orithro Pal, and we wish him many more milestones to be reached. And now we go on to Raja, who hosts Ganir Feriwala Monday to Friday from 12 to 2, and of course he hosts Amar Rabindranath every Sunday 6 a.m. onwards. And প্রত্যেকেই আমাদের ঘুম ভাঙে Wake Up Friends নিয়ে, when Raja hosts Wake Up Friends on Friends FM 5 in the morning, and that sets the mood for the day. তো রাজা, কাকে প্রশ্ন করতে চাইবে? Yeah, thank you, Arijit. Welcome, কোয়েল, শ্রেষ্ঠা, রোশনি। যেহেতু কোয়েল রোশনিকে অনেকে প্রশ্ন করে ফেলছে, আমি শ্রেষ্ঠার কাছে যাই একটু। শ্রেষ্ঠা যেহেতু গোয়ার কথা বলছিল, আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হচ্ছে গোয়া, এবং ইনফ্যাক্ট আমি ইন্টারন্যাশনাল অনেক সি বিচে গিয়েও দেখেছি যে গোয়ার মতো সি বিচ কোথাও নেই, মানে বাকি কোথাও এত সুন্দর সি বিচেস নেই। তো শ্রেষ্ঠা নিশ্চয়ই গোয়া ঘুরেছো, তো কোন সি বিচটা, গোয়ার তো অনেক বিচেস, তো কোনটা তোমার সবচেয়ে প্রিয়? গোয়াতে আমি যেখানে থাকতাম, আমি অ্যাকচুয়ালি সাউথ গোয়াতে থাকতাম। তো সাউথ গোয়াতে বোগমাল্লো একটা বিচ আছে, যেটা একদম আমাদের হোস্টেলের কাছে। তো সেখানেই চলতো আড্ডা আমাদের আফটার অফিস ইয়া উইকেন্ড, যেখানেই হোক না কেন। বাট কোলভা, কালাঙ্গুট, এইটা হচ্ছে, এই দুটো বিচ বেস্ট। আর যদি শান্ত রকমের কোনো বিচের দরকার হয়, মানে শান্ত, আমার মুড অফ বা এরকম কিছু, বা আমাকে ঠান্ডা একটা মেজাজে থাকতে হবে, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে বলবো যে বায়না বিচ ইজ বেস্ট। ওকে, আমার কিন্তু ফেভারিট বিচ সাউথ গোয়াতেই, সেটা পালোলেম। আচ্ছা, তো না এই পালোলেমটা আমি snacks- যাইনি, পালোলেমটা ঘোরা হয়নি। কারণ
কালাঙ্গুট আর কোলবা এই দুটো মানে আমার অলরেডি ঘোরা হয়ে গেছে। আর বায়নাতে মানে আমি নিজে গেছি, গিয়ে ওখানে রয়েছি। আর ভোগমালো তো এভরি উইক আমাদের যাওয়া হতো উইকেন্ডে। আমি ওগুলো এখনো আমার যাওয়া হয়নি। আমি ওগুলো তুই যেগুলো বলছিস সেগুলো থেকেছি অবশ্যই বাগাতে। মানে সবচেয়ে হ্যাপেনিং বিচ হচ্ছে বাগা। বাঘা তো বেস্ট, মানে বাঘার মতো কিছু নেই, বাঘা হচ্ছে সব থেকে উপরে টপ। ডেফিনেটলি। তবে তুমি একবার বাগাতে পালোলেম গিয়ে- অবশ্যই যেও। পালোলেম অবশ্যই যেও। হ্যাঁ, আর সেখানেও আমি নেক্সট অ্যাকচুয়ালি এখন আমার অফ চলছে, আমাদের নভেম্বরে খুব সম্ভবত আবার জয়েনিং। তো আচ্ছা। তারপর গেলে আবার সেই ঘুরতে, আমাদের অ্যাকচুয়ালি কর্ণাটকের প্ল্যান ছিল মার্চ মাসে, সেটা হলো না। তো এরকম আস্তে আস্তে অনেক প্ল্যানিং ছিল যে কর্ণাটক কেরালা এগুলো সব ঘুরে নেব, কিন্তু একটাও হলো না, পুরোপুরি সব মানে নষ্ট হয়ে গেল। এনিওয়ে মেয়েরা তো একটা রায়দা বাগা হ্যাঁ। বাগা বিচ শুনে তো দীঘা মনে পড়ে যাচ্ছে। মানে জীবনে কখনো গোয়া যাওয়া হয়নি, ওটা কোভিড এর ভ্যাকসিনের মতো হয়ে গেছে Well, ব্যাপারটা, বুঝলে না? probably today, I mean, since the winners are there, so it's all about like we are all getting into a travel mode today because, of course, you know, like for the past 4 months, we are all kind of stuck up. We actually want to get away somewhere, but we Right. always believe in a hope that things will be absolutely in shape very, very soon. And it's absolutely a message to from Friends FM, Team Friends FM, to each one of us. Like, we have to take the precautions. We have to maintain the standards of hygiene, and we actually have to come together. If we maintain a particular standard of hygiene, I guess nothing is far away, and we are definitely going to explore all the beautiful beaches in the world. Girls can go away for all girl gang with anyone they want to, they take along. And of course, এক মিনিট আমার এটাই বলার আছে, ওই গার্লস যেটা নিজেরা প্ল্যান করছে, আমরাও যদি কখনো যাই তাহলে কি শ্রেষ্ঠা আমাদের ফোন অ্যাটেন্ড করবে তো, নাকি বলবে যে না? আমরাও যাবো, একদম, আমিও একদম। যাবো। okay, Koel has something to say. Koel. হ্যাঁ, আমি শ্রেষ্ঠাকে একটা জিনিস বলতে চাই, সেটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠা তোমার স্কুটিটা প্লিজ যত্ন করে রেখো, কারণ আমার অলরেডি এই বছর জানুয়ারি মাসে প্ল্যান করে সমস্ত বুকিং করা রয়েছে জাস্ট পুজোর পরে যাওয়ার জন্য। আমি জানি না হ্যাঁ। যেতে পারবো কিনা, কিপিং মাই ফিঙ্গার্স ক্রস, যদি পৌঁছাই শ্রেষ্ঠা। আচ্ছা। আমি স্কুটি চালাতেও পারি না, আমি তোমার স্কুটিতে তোমার সাথে বসে একটু গোয়া ঘুরবো। একদম। আমি অ্যাকচুয়ালি আমি গিয়ে ওখানে গিয়ে আমার যে ফ্রেন্ড ছিল তার যে স্কুটি, আমি চালিয়েছি স্কুটি, সে বলছে যে তুই চালা ভাই, আমি চালাবো না। আমি বলছি কেন? বলছে না না, আমার হাত পাকা না, তুই চালা, তোর স্কুটি আছে তুই চালা। মানে ওখানে গিয়েও আমি ড্রাইভ করেছি শেষ মেলে, এমনকি 4 হুইলারটাও আমি ওখানে গিয়ে শিখেছি। আর তোমার Absolutely. স্কুটির সাথে এতগুলো অ্যাড অন চেয়ার্স নিয়ে নেব যাতে আমি সব আর যেদের নিয়ে যেতে পারি, ঠিক আছে? ভালো Absolutely. হবে না? So it's going to be a wonderful trip, definitely, because we are all looking forward to, and hopefully we'll be, getting on to our favorite destinations very soon. Now I'll get over to Nilanjana with Box Office Monday to Friday from 2 to 5. And Nilanjana, কাকে প্রশ্ন করবে? দেখ, আমি যেটা ভেবে রেখেছিলাম এই একটা অশুভ রাজা, সেই প্রশ্নটা করে ফেলেছি। খুব খারাপ তুই। হ্যাঁ, মানে আমি এতক্ষণ ধরে ভাবছিলাম, বিকজ লাইক রাজা আমার গোয়া অসম্ভব পছন্দের জায়গা। I love Britos. Oh my God, I'm already salivating. I love Suza Lobo. আর যেখানে অরিজিৎ রয়েছে, আমি আর নতুন করে এগুলো কি কি বলবো? বলা হচ্ছে কিছু বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু। না, আমি বলছি দাঁড়া। অরিজিৎ তো কিচেন কিং। কিছু আমি relate করতে অরিজিৎকে পারছি মাঝে না। মাঝেই বলেছি, সুইজান চুপ কর, যে গোয়ান প্রন কারি রান্না করে একদিন খাওয়াতে আমাকে। বল না, আমি শ্রেষ্ঠাকে একদম অন্য প্রশ্ন করি, সেটা হচ্ছে তুমি খেলতে, তুমি Yes. অ্যাথলিট, তুমি কি খেলতে? অ্যাথলেটিক। আমি ডিসকাস থ্রোতে এবং রানে ছিলাম। ওয়াও! আর তুমি এখনো কি খেলাটা ডিসকাস কন্টিনিউ থ্রোতে করছো? আমি 3rd হই স্টেট লেভেলে, আর ফাটাফাটি। রানে আমি 2nd হই স্টেট লেভেলে। তো তুমি কি এখনো খেলাটাকে বজায় রেখেছো নাকি না, একদম চলে এখন গেছে? ক্রিকেটটা এখন ক্রিকেটটা চলছে, ক্রিকেটটা এখনো চলছে। Awesome, অসাধারণ। মেয়েরা Actually, অ্যাথলিট দেখতে আমার খুব গোয়াতে- ভালো লাগে। মানে অ্যাকচুয়ালি গোয়াতে যাওয়ার পর কি হয়েছে, আমি এখানে ক্রিকেট যে দাদাটার আন্ডারে খেলার জন্য হুম। রেডি হয়েছিলাম বা সবকিছু কেনাকাটা হয়েছিল, তো গোয়াতে যাওয়ার পর সেটা টোটালি স্টপ হয়ে যায়। তো ফাইনালি আমার সেখানেই খেলাটা বন্ধ হয়, তো যার জন্য আর হয়নি। এবার কলকাতা আসার পর আপাতত ওর সাথে এখনো যোগাযোগ হয়নি, আর এখন তো মানে মাঠে নিচ্ছেও না, হুম হুম। ব্যাপার এটাই, হুম। যার জন্য আটকে গেছে। আর সাইতে আমি নর্মালি খেলতাম, হচ্ছে সাইতেই আমি মেন ছিলাম, তুমি ওটা সাইতে অ্যাথলেটিকে খেলতে? ছিলাম। ওয়াও Yeah, ওয়াও। সাইতে। সাই But আমি অ্যাথলিটস আর দ্য বেস্ট। বাট সাই আমি অ্যাথলিটস স্কুল আর দ্য থেকে বেস্ট। হ্যাঁ। হ্যাঁ
আমি স্কুল থেকে চান্স পেয়েছিলাম টোটাল 42 স্কুলস ওখানে মানে খেলাটাতে ছিল। ওটা হচ্ছে ইন্টারকাস্ট একটা স্কুল গেমস ছিল, যেখানে টোটাল 42 স্কুলস অ্যাটেন্ড করেছিল এবং তার মধ্যে থেকে আমি ডিসকাস থ্রোতে থার্ড হই আর রানে আমি সেকেন্ড হই। অসাধারণ শ্রেষ্ঠা, মানে Wonderful. I just loved it. ওই Thank শ্রেষ্ঠার you so হাজবেন্ড much for শ্রেষ্ঠার being সঙ্গে ডিসকাস an করে সব কাজ athlete. করবে। সৃজন Well, খুব I mean, দৌড়স ওর সাথে। already a Thank you picture is being শ্রেষ্ঠা। already there is a picture which is framed in the mind, that is a Goa beach, and there's a a Goan prawn curry happening. There is a beach, there is a pink scooty standing somewhere and a discuss to all girls. So of course, আর তার মধ্যে we all শ্রেষ্ঠা can think দৌড়াচ্ছে about that athletics into going forward. Yeah, আর তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা দৌড়াচ্ছে অ্যাথলেটিক্স করতে করতে, মানে absolutely. Now I would love to go on to, before coming to Orko, I would love to go on to Smriti. So Smriti, whom would you like to ask a question? সো অফকোর্স শ্রেষ্ঠা আর কোয়েলের সাথে অনেক কথা হয়েছে, গোয়া থেকে দর্পণ এভরিথিং সব Absolutely. ডান। তো আমি রোশনির কাছে যাব। রোশনি সুইট হার্ট, আই Hello. লাভ, হ্যালো ডার্লিং, তুমি খুব সুন্দর, তোমাকে দেখতে খুব মিষ্টি একটা তুমি মেকআপ করেছো। টেল মি রোশনি, which is your favorite accessory? অ্যাক্সেসরিজ লাইক অনেক কিছুই আছে, তো সেখান থেকে বলতে গেলে যদি বলো আমার নাচটা সব থেকে ভালো লাগে। আমি ছোটবেলা থেকে নাচ শিখেছি, সেটা আমার সব থেকে বেশি ভালো লাগে। 8 years ভারতনাট্যম আর 2 years তোমার মণিপুরি ফ্রম মমতা শঙ্কর। তো আরে বাহ, তো Wow. সেখানে হ্যাঁ, তো আমার যখনই মুড টুড অফ হয় একটুখানি নাচ করিনি, একটু মুড ফ্রেশ হয়ে যায়। আর তো আছেই তোমাদের 91.9 FM রেডিও মুড ঠিক করার জন্য। অ্যাবসলিউটলি, মানে আর পড়তে মানে যখন তুমি কানের দুল পরা বা হাতে ফিঙ্গার রিং পরা বা লিপস্টিক হোয়াটএভার, which is your most favorite ওটার মধ্যে যদি আমি জিজ্ঞেস করি তাহলে? আচ্ছা, ওটার মধ্যে যদি বলো তার থেকে বলবো আংটি। আংটি। ওহো, বিয়ে করবে তাড়াতাড়ি আরজে অরিত্র? Please note. আমাকে why are you pulling me in this? আরে অরিত্র সবাই মাধ্যমিক পাস করেছে। রিল্যাক্স ভাই। This ring will go on, like this discussion will be going on in rings gradually. So like let's go on to Yeah, this is the essence of all the RJs sitting together and doing a true gappa. Absolutely. Now, thank you very much. Thank you so much, Roshni. Now we'll go on to Kuheli. Kuheli is with Friends Forever from Monday to Thursday from 9 to 12 at midnight. And making friends all over. Definitely, we are streaming live on Facebook and on radio 24/7 live. Absolutely, the truly live station of the nation. Kuheli, whom would you like to ask a question? ওয়েল, ফার্স্ট অফ অল আমি রোশনিকে প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতে চাইবো, বাট আই এম টোটালি কনফিউজ আমি কি জিজ্ঞেস করবো। সো আমি এটাই ভেবেছি যে ওকে আমি এটাই জিজ্ঞেস করবো যে ধরো মানে আমাদের থ্রু আউট দ্য ডে আমাদের এখন ফেসবুক লাইভ হয় এন্ড ইউ আর ওয়াচিং অল দ্য শোজ লাইভ অ্যাক্রস। সো ধরো তোমাকে এই অপরচুনিটিটা দেওয়া হলো যে একটা জবকে তুমি লাইভ স্টুডিওর ভেতরে বসে দেখতে পারবে এন্ড ইউ উইল অলসো গেট দি অপরচুনিটি টু ইন্টারঅ্যাক্ট অ্যাজ ওয়েল। তো হুইচ শো উড ইট বি এন্ড ওয়াই? ফার্স্ট অফ অল আমি যেটা থ্যাঙ্কস কোহেলি, ফার্স্ট অফ অল কুচবি গ্রুপ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। যাই হোক, ফার্স্ট অফ অল এটাই বলবো যে যদি কোনো আমাকে এরকম অপরচুনিটি দেওয়া হয়, সেরকম ভাবে আমি মানে সিরিয়াল বা এরকম কিছু দেখা হয় না। যদি বলো তাহলে বলবো দাদাগিরি আর সারেগামাপা, কিছু একটা, মানে এইটা আমি রোশনি, কোয়েলি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছে যে তোমাকে যদি অপরচুনিটি দেওয়া হয়, সিন্স ফ্রেন্ডস এফএম আমরা এখন সারাদিন ফেসবুকে আমরা অন থাকি, উই আর লাইভ অন ফেসবুক, তো এমন কোন একটা শো যে শোটা তুমি আমাদের স্টুডিওয়ে বসে সেই আরজে কে দেখতে চাও লাইভ অন ফেসবুক, ধরো সেই আরজে শো করছে, এমন কোন একটা শো সারাদিনের মধ্যে, মেবি গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, মেবি গানের ফেরিওয়ালা, মেবি বক্স অফিস, চিয়ার্স কলকাতা, ফ্রেন্ডস ফরএভার, এই শো যেটা তুমি স্টুডিওতে বসে সামনে থেকে বসে দেখতে চাও হাউ আরজেস ডু আ শো লাইভ অন এয়ার এন্ড হাউ দে আর স্ট্রিমিং অন ফেসবুক, সেই শোটা কোনটা? আসলে সরি আমি বুঝতে পারিনি কোয়েশ্চেনটা, তো যাই হোক আমি তাহলে বলবো কুহেলি। মানে ফ্রেন্ডস ফরএভার তুমি দেখতে চাও? হ্যাঁ, কুহেলি। Absolutely. We are not only heard, we are absolutely seen on Facebook 24/7 live. I'll go up to Orko. Orko with Friends Night Shift from Monday to Thursday from 12 midnight till 5 a.m. in the morning. So Orko, whom would you like to ask a question?
ওয়েল থ্যাংক ইউ অরিজিৎ। জিজ্ঞেস তো করার ইচ্ছে ছিল শ্রেষ্ঠাকে, বাট দুষ্টু মহিলা নীলাঞ্জনা চুরি করে নিল কোয়েশ্চেনটা, তাই জন্য আমি রিডিরেক্ট করছি কোয়েলকে। কোয়েল, হোম মেকিং ইজ আ ফুল টাইম অকুপেশন ইন ইটসেলফ, আর তার মধ্যে তুমি অন্টারপ্রেনিউর। তো হাউ ডু ইউ ব্যালেন্স দ্যাট? মানে সবকিছু বাড়িতে সামনে আবার তারপরে কাজ করবো, হাউ ডু ইউ ফাইন্ড দ্য ব্যালেন্স? হ্যাঁ, খুব সিম্পল গো। মানে যেদিন ধরো ঘরের কাজে খুব মন দিই, সেদিনকে অন্টারপ্রেনারশিপটা একটু হালকা যায়, আর যেদিনকে অন্টারপ্রেনারশিপটা মন দিই সেদিনকে রান্নাগুলো সবই তান্দুরি ফ্লেভার হয়, স্মোকড ভাত খাচ্ছি, স্মোকড ডাল খাচ্ছি, এরকম হয়ে যায়। দিস মাচ। Lovely. So it's basically the balance, and like one kind of complements the other altogether, right? Absolutely. So from Orko we go on to Animesh. Animesh is with friends, Sunday Fun Day, every Sunday from 11 to 2, and with a daily dose, with a Sunday dose of Adda, music, and much more. So Animesh, over to you. थैंक यू सो मच अरिजीत। वेल আমি একটা প্রশ্ন শ্রেষ্ঠাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। सबसे पहले तो गाना गाना चाहता हूँ, गोवा वाले बीच पे। আজকে গোয়া নিয়ে এত যে আমরা আড্ডা মেরেছি, গোয়া স্পেশাল আড্ডা হয়ে গেছে আজকে। শ্রেষ্ঠা, আমি তোমাকে একটা सिंपल प्रश्न जिज्ञेस करते चाই। मुझे पता है कि आपका घर हो गया गोवा, तो हर दिन आना जाना वहां पे नॉर्मल है आपके लिए, लेकिन मुझे बताइए, अगर आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ, एक रिनाउंड पर्सन के साथ थोड़ा वक्त बिताना हो, उसके साथ बातें करनी हो, সে কি হবে? কোনো অ্যাক্টর হতে পারে, অথর হতে পারে, রাইটার হতে পারে, কারোর সাথে তোমাকে যদি গোয়াতে একটু টাইম স্পেন্ড করতে হয়, গালা टाइम, जहाँ पे आप उनके साथ बात करेंगे, उनके बारे में और ज्यादा जानेंगे, तो वो कौन होगा? SRK। SRK, শাহরুখ খান। ও আচ্ছা, কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস? শাহরুখ খান তোমার সামনে চলে এসেছেন, ওনাকে কি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে SRK কে? ফার্স্ট আমি এক্সাইটেডই থাকবো যে মানে অত বড় একজন সে আমার সামনে, দেন আমি নিজেও জানি না যে আমি তাকে কি প্রশ্ন করবো। প্রথমত আমি দেখবো শুধু যে এতক্ষণ ধরে, তারপর তো প্রশ্নটা অনেক অনেক দূরের কথা। তো প্রথমে দেখা আর কি, মানে ওটাই এক্সাইটমেন্ট বেশি। তো পরের ফিল্মটা কবে আসছে ওটা জিজ্ঞেস করিনি। একদম। ফাইনালি এরপরে সিনেমাটা কবে করবেন স্যার? Thank you very much, Shrestha. It was lovely, and definitely. Thank you so much. Absolutely, and we always love to go to our favorite destination, and probably if we can take someone who's our favorite, then even the travel becomes even more, the best of everything. So, Koel, Shrestha, and Roshni, thank you very much. কারণ আজকে তোমরা আমাদের সঙ্গে ছিলে এবং তোমরা শেয়ার করেছো তোমাদের মনের কথা with the RJs, of course, and that we do every Friday, friends. Zoom in Adda contest all throughout the week, where the winners get a chance to interact with the RJ on the digital platform, exclusively streaming on Facebook page every Friday right at 6 p.m. So Koel, তুমি কি বলতে চাও? অনেকে যারা এই মুহূর্তে তোমাকে শুনছে, যারা তোমাকে এই মুহূর্তে দেখছে প্র্যাকটিক্যালি অন ফেসবুক, তাদেরকে কি বলতে চাও? একটা কথাই বলতে পারি যে এটা তো সবাই জানে যে মিউজিক হ্যাজ নো ব্যারিয়ার। তো সেরকম ভাবেই এখন রেডিও অ্যান্ড মিউজিক আমাদের মনে হয় সবার জীবনে, লাইক আমি যখন রাস্তায় যাচ্ছি, ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থেকে বোরিং হংকিং শোনার থেকে সবসময় প্রেফার করি গান শোনার। সেরকম ভাবে মানে রাত্রির বেলায় অর্ক যেরকম ঘুম পাচ্ছে না, এভি লাইফ খুললাম, দেখলাম অর্ক বসে আছে, অর্কর চোখে কোনো ঘুম নেই, আর দারুণ দারুণ গান হচ্ছে। তো লাইক ইটস আ 24/7 অ্যাফেয়ার ইন আওয়ার লাইফ অলসো। আর একটা জিনিস বলতে পারি, সেটা হচ্ছে প্রথমেই তো আমি জানিয়েছি থ্যাঙ্কস। আর এই যে আজকে আমি যে চান্সটা পেয়েছি, এটার জন্য এক তো কোহেলি কালকে আমার রাতের ঘুম কেড়েছে, আমি তো শুনে আনন্দের সারা রাত কাল ঘুমাইনি, আর এই আজকে এত সুন্দর একটা বিকেল উপহার পেলাম, আজকে রাত্রিটাও আমার ঘুম হবে না। তা আজকে অর্কর গানই আমি শুনবো, অনেক অনেক গান শুনবো। Thank you very much, Koel. I'll go with Shrestha. Shrestha, আজ friends Zoom in আড্ডাতে তুমি আমাদের সকলের সঙ্গে আছো, কি বলতে চাও তুমি যারা তোমাকে এই মুহূর্তে দেখছে? আমি ফার্স্ট এটাই বলবো যে মানে মিউজিক এমন একটা জিনিস যেখানে মন ভালো করে আবার মন খারাপও করে, এই একটা ব্যাপার থাকে। তো আমি কিন্তু আগে এতটা রেডিও কখনোই শুনতাম না। আমি ফার্স্ট স্টার্ট করি হচ্ছে এই রিসেন্টলি এই আরজে স্মৃতি যে রয়েছেন তার মানে প্রোগ্রাম দিয়ে। তো এছাড়া আদার্স আমি সেরকম ভাবে দেখিও না, জানিও না। তো আমি এটুকুই বলবো যে মন ভালো হোক বা খারাপ সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করে, তোমার মানে সবকিছু লাইফের উপর ডিপেন্ড করে। বাট আমি এটাই বলবো যে রেডিও শোনো, গান সেখানে ভালো খারাপ অনেক অনেক রকমের গান হয় সেখানে, যেটা মুড অফ অন হতেই পারে সেটা। তো এটাই বলবো যে রেডিওটা শোনো, আমার মনে হয় যে মন ভালো হয়ে যাবে।
কারণ আমার মন অনেক রকম ভাবে ভালো হয়েছে। আমি রাতে অর্কর প্রোগ্রামটা দেখি, আর বিকালে আমি স্মৃতির প্রোগ্রাম দেখি। আমি বেসিক্যালি এই দুটো প্রোগ্রামই বেশি দেখি, বাকি টাইম আমার হয় না সময় সেভাবে। তো এটাই বলবো যে প্রোগ্রাম গুলো দেখো, মন ভালো থাকবে, মন ভালো রাখবে তোমার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শ্রেষ্ঠা। রোশনি, তুমি কি বলতে চাও? এটাই বলবো কি আমরা কুহেলিদির সবসময় শোটা দেখি, কুহেলিদি তারপরে অর্কদারটা দেখা হয়। বেসিক্যালি সকালবেলা একটু অরিত্রটা দেখা হয় প্রোগ্রাম। তো আমি এটাই বলবো যে যখনই কখনো মুড অফ থাকবে সবাইকে একবার বলবো এটাই কি 99.9 FM রেডিও লাইভটা অন্তত দেখো। সবাই নানাভাবে তোমাদেরকে এনকারেজ করবে, কোনো রকম প্রবলেম সলভ করলে কুহেলিদি যেটা করে সবসময় সব রকম ভাবে সলিউশন দেয়, কিভাবে কি করবে, মন ভালো হয়ে যাবে। Thank you. I think Arijit just left for some reasons. So I think Arijit will be adding. Anish, would you like to add a few words? Well, absolutely. মানে খুব ভালো লাগলো প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলে, কারণ because this is something what we really believe in, that Friends FM is always building strength to strength with you listeners all over the globe and to the city of joy and Kolkata and beyond, of course. For the next week, surprises are coming in. Surprises will go on as we will be continuing with Radio Active, where you can share your radio mantra, your radio memories with us 24/7 live. We are exclusively streaming on Facebook, and we are absolutely live in the airwaves of the city of joy. But before we leave, we would like to say once again that this is a trying times. We have to be absolutely very, very careful. We need to maintain all the standards of hygiene. We need to wear masks whenever we are going out. We need to wash our hands frequently, use hand sanitizers, maintain social distancing. That is how we can actually overcome the trying times for a greener and a better world and a better tomorrow. So let's keep that in mind. Let music flows, because Friends FM is the only platform where you have all the music all put together in one single platter. Rabindranathar গান যেরকম আছে, এই মুহূর্তে কন্টেম্পোরারি হিন্দি মিউজিক যেমন আছে, বাংলা গান যেমন আছে, সবকিছু রয়েছে, ইংলিশ চার্ট বাস্টার যেমন রয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল হিটস রয়েছে। তো আমার মনে হয় যে ফ্রিকোয়েন্সিটাকে টিউন ইন করে নেওয়া খুব দরকার। যদি তুমি তোমার ফ্রিকোয়েন্সিটা টিউন ইন করে নিতে পারো আমাদের সঙ্গে, তাহলে 24/7 তোমরাও আমাদের সঙ্গে থাকবে, and you can actually enjoy the best of music which we actually make you listen all the way. So that is something we really believe in. And that's all from now. We'll sign off. See you next week on Friends Zoom in right at 6. Stay safe, stay, and thank you very much.